નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પંકજ શર્મા. શરૂઆત એક મહત્વપૂર્ણ ખબરથી કરીશું. સમાચાર આવી રહ્યા છે રખડતી રંજાડને લઈને. રખડતા ઢોરે વધુ એકનો જીવ લીધો છે. રાજકોટના જામકંડોરણામાં એક યુવકનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. ભાદરા ગામના યુવકને આખલાએ અડફેટમાં લીધી. ઘરે પરત આવતા સમયે બાઇક ચાલકને અડફેટે લીધો. યુવકના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે. તો રખડતા ઢોરે વધુ એકનો જીવ લીધો છે. રાજકોટના જામકંડોરણામાં યુવકનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. ભાદરા ગામનો આ યુવક હતો. આખલાએ તેને અડફેટે લીધો. યુવક જ્યારે ઘરે પરત આવતો હતો, પોતાની બાઇક પર સવાર હતો, એ દરમિયાન આખલાએ અડફેટે લીધો. યુવકના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. નર્મદાના કેવડિયા ખાતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ એટલે કે NEP 2020ના અમલીકરણ અંગે હાલ મુખ્યમंत्री संबोधन કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ. वाइब्रेंट गुजरात समिट के प्री इवेंट के रूप में आयोजित वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार श्री डॉक्टर हसमुख भाई अडिया जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर जगदीश कुमार जी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष श्री TG सीतारमन जी, अग्र सचिव गुजरात के मुकेश कुमार जी, शिक्षण कमिश्नर श्री बंशानिधि पानी, नियामक श्री PB पंड्या जी, MS यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित पश्चिम भारत के विश्वविद्यालय के कुलपतियां, विद्वान वक्ताओं, शिक्षाविदों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार. वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के प्री इवेंट के रूप में आयोजित वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गांधी जी, सरदार पटेल और विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की इस धरती में आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं. किसी भी राज्य का या राष्ट्र के विकास की पहली शर्त उसकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था होती है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब हमारा देश आर्थिक विकास के साथ बौद्धिक विकास के में भी आगे रहे, तभी सही मायने में भारत ग्लोबल एजुकेशन हब कहलाएगा. आपने देखा होगा कि पहले अक्सर अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर ही अधिक चर्चाएं हुआ करती थी. लेकिन जब श्री नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने देश का ध्यान आर्थिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास पर भी आकर्षित किया. प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भारत को एक बार फिर आदर्श सभ्यता का केंद्र बनाने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति पर अधिक ध्यान देना होगा. इस उद्देश्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है. हमारी नई पीढ़ी विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदाओं में सबसे आगे रहे, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल मंत्र है. प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राष्ट्र विकास के लिए महायज्ञ कहा है. इस महायज्ञ में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे वाइस चांसलर यहां उपस्थित हैं. इंटीग्रेशन ऑफ स्किलिंग के जरिए होलिस्टिक एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च तथा क्वालिटी एजुकेशन जैसे विषयों पर यहां सामूहिक विचार मंथन होने वाला है.
हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोर रिलायबल और मोर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली है, जो भारत के 2047 तक इकोनॉमिक नजरिए के साथ साथ इंटेलेक्चुअल तरीके से भी देश को डेवलप कंट्री का स्टेटस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन सेक्टर में पैराडाइम शिफ्ट और समग्र देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है। स्किल डेवलपमेंट से टेक्नोसेवी यूथ तैयार हो, इसके लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना भी हम सभी का दायित्व है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के विचार मंथन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से भारत शिक्षा क्षेत्र में भी विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में 2022 में वाराणसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अखिल भारतीय शिक्षा संगम का आयोजन किया गया था। उसी में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन और इंपॉर्टेंस को लेकर काफी विस्तृत चर्चा हुई। इसी के अगले भाग के रूप में आज ईस्ट वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हम सभी साथ मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर व प्रभावी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात देश के उन चुनिंदे राज्यों में से एक है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया था। इतना ही नहीं, हमने 10 सालों के लिए इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रोड मैप भी तैयार कर लिया है। बीते एक दशक में भारत और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वही नहीं, इंडस्ट्रीज अस्तित्व में आ गई है। रोजगार के अवसर तो बढ़े, लेकिन उसका स्वरूप भी बदल गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बिंदुओं पर विशेष विचार किया गया है। किताबों के साथ साथ स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। मेरा विश्वास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत और इनोवेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत जैसे विशाल देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड की विशेषताओं को बनाए रखने के हर पहलू को इस पॉलिसी में जोड़ा गया है। इस पॉलिसी में क्षेत्रीय स्तर की मातृभाषा पर भी शिक्षा देने पर अधिक बल दिया गया है। यह भी हमारी भारतीय भाषाओं और संस्कृति को संवर्धित करने का उत्तम माध्यम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों के विचार मंथन से हुआ है। आज इस वेस्टर्न रीजनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विचार मंथन को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन हमें दिया है। इस विजन को साकार करने में आप सभी वाइस चांसलर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में अपना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन दें। आपके प्रयासों से ही यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड समान युवा शक्ति के टैलेंट और स्किल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी। मैं एक बार फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम की अपार सफलता की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की इस जर्नी में हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े,
इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनन्य प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए। गुजरात में शिक्षा क्षेत्र और प्रणाली को आपकी सुदृढ़ प्रतिबद्धता से मजबूत करने के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात श्री मुकेश कुमार जी से आभार अभिव्यक्ति के लिए। सभी को नमस्कार। इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहब, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, गुजरात के शिक्षा मंत्री माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल, गुजरात के राज्य कक्षा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रसूल भाई पानसेरिया। मित्रों, प्रायोरिटी एरिया में और 2-3 विषय और जुड़ा है। भारतीय भाषा इस बार की एनईपी इंप्लीमेंटेशन की एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है और भाषा हमारी डेवलपमेंट में, सभ्यता की डेवलपमेंट में कभी बाधक नहीं रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस को, विशेष करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रोल और अधिक हो जाती है। हम आज देश में लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 3 से 23 इस एज ग्रुप की ब्रैकेट को अगर हम देखें, आबादी के लगभग मोर देन 1/3 पॉपुलेशन उसी में है। 50 करोड़ नौजवान एज ग्रुप 3 से 23 तक के जो स्टूडेंटशिप में चलते हैं। स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, लेकिन स्कूल और हायर एजुकेशन में इंजन तो हायर एजुकेशन है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज रिपोजिटरी, न्यू आइडियाज, मैपिंग द फ्यूचर, एनालाइजिंग द सिविलाइजेशनल पास्ट। અને હવે સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો સાબરકાંઠાના ખેરોજની નચિકેતા વિદ્યા સંસ્થામાં બાળકોને ડામ આપ્યા હોવાનો એક વિડીયો વાયરલ થયો। 3 મહિના પહેલા 13 વિદ્યાર્થીઓને ડામ આપ્યા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। વિદ્યાર્થીઓ મસ્તી કરતા હોવાથી ડામ આપ્યા હોવાનો સંચાલકોનો દાવો છે। પોલીસને ફરિયાદ કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી પગલાં નહીં। ગંભીર ઘટનાની રજૂઆત કરી હોવા છતાં કાર્યવાહી ન કરાઈ હોવાનો વાલીઓનો આરોપ છે। તો 3 મહિના પહેલાનો આ બનાવ સાબરકાંઠાના ખેરોજની નચિકેતા વિદ્યા સંસ્થામાં બાળકોને ડામ આપવામાં આવ્યા, જેનો વિડીયો વાયરલ થયો। 3 મહિના પહેલા 13 વિદ્યાર્થીઓને ડામ આપ્યા અને સંચાલકો કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓ મસ્તી કરતા હતા એટલે એમને ડામ આપ્યા। આ પ્રકારનો વાહિયાત લૂલો બચાવ તેમણે કર્યો છે। પોલીસને આ અંગે ફરિયાદ તો કરવામાં આવી છે, છતાં આજ દિન સુધી કોઈ જ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા। ગંભીર ઘટનાની રજૂઆત હોવા છતાં જ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી એવું વાલીઓનું કહેવું છે। હવે આ મામલો વધારે આગળ ઉગ્ર સ્વરૂપ લે એવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે, કારણ કે આ મામલામાં પગલાં લેવા જોઈએ। બાળકોને ડામ આપવામાં આવ્યા, 1, 2, 3 નહીં પરંતુ 13 જેટલા બાળકોને ડામ આપવામાં આવ્યા। ખેરોજ ગામમાં આવેલી છે નચિકેતા વિદ્યા સંસ્થા। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા ઈશાન પરમાર જોડાયા છે। ઈશાન, 3 મહિના પહેલાનો બનાવ, અત્યારે કેમ આ વિડીયોને લઈને વધારે મજબૂત રીતે વાલીઓ પોતાનો દાવો કરી રહ્યા છે? 3 મહિના પહેલા સુધી કેમ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ? ચોક્કસ તે પ્રમાણે નચિકેતા વિદ્યા સંસ્થાના તે બાળકોને ડામ અપાવવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે। વિડીયો વાયરલ થતા આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો અને વાલીઓએ 20/10/23ના રોજ લેખિતમાં અરજી પણ કરી હતી। તે અનુસંધાને અરજીના કારણે અત્યારે, પરંતુ આજે સમગ્ર ઘટના છે 3 મહિના જૂની છે। 3 મહિના જૂની ઘટનાને અચાનક જ વિડીયો વાયરલ થતા આ સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો છે। પંકજ, ઈશાન, આ અંગે જે સ્કૂલના સંચાલકો છે તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ વિડીયોને લઈને? પંકજ, ચોક્કસ કે અત્યારે હાલ તો કોઈ આ મામલે કોઈ નિવેદન સામે આવ્યું નથી। સ્કૂલના સંચાલકો કદાચ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો તેવું લાગી રહ્યું છે અને જે અરજી કરનાર વ્યક્તિ છે તેનો પણ જે સંપર્ક થઈ શકતો નથી। પંકજ, જી ઈશાન, આભાર માહિતી આપવા માટે। તો બાળકો સાથે આ પ્રકારનો અત્યાચાર આખરે ક્યારે પગલાં લેવામાં આવશે? બાળકોને ડામ આપ્યા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। સંચાલકો કંઈ કહેવા તૈયાર નથી, પોલીસમાં ફરિયાદ થઈ નથી, માત્ર વાલીઓ એક ફરિયાદ, એક લેટર જે છે એ અને આ વિડીયો વાયરલ થયો છે તેને લઈને દાવો કરી રહ્યા છે, જે યોગ્ય પણ નથી। આ અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે। પોલીસમાં ફરિયાદ આપવી જોઈએ, પોલીસ પાસે એક્શન લે તે માટે પોલીસમાં એક અરજી પણ આપવી જોઈએ અને ત્યારબાદ આ મામલાને આગળ લઈ જવો જોઈએ।
રખડતા ઢોરે વધુ એકનો જીવ લીધો. રાજકોટના જામકંડોરણામાં યુવકનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ભાદરા ગામના યુવકને આખલાએ અડફેટે લીધો. ઘરે પરત આવતા સમયે બાઇક ચાલકને અડફેટે લીધો હતો. યુવકના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. રખડતા ઢોરે વધુ એકનો જીવ લીધો. રાજકોટના જામકંડોરણામાં યુવકનું મૃત્યુ થઈ ગયું. આ યુવક ભાદરા ગામનો હતો અને આખલાએ તેને અડફેટે લીધો. જ્યારે તે ઘરે પરત આવતો હતો અને બાઇક પર સવાર હતો ત્યારે અચાનક આખલાએ તેને અડફેટે લીધો. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આ છે અરવલ્લીના શામળાજીની અસાલ જીઆઈડીસીમાં લાગેલી ભીષણ આગમાં કરોડો રૂપિયા ખાખ થઈ ગયા. ઇકોવેસ્ટ નામની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં અચાનક જ આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ. દોડધામ મચી. અડધી રાત્રે શામળાજી હિંમતનગર હાઈવે પર આવેલ અસાલ ગામે છેલ્લા 4 માસથી બંધ કેમિકલ કંપનીમાં આગ લાગી હતી. આગની ઘટનાને પગલે લોકોમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી અને સ્થાનિક સરપંચે ફાયર વિભાગને જાણ કરતા મોડાસા સહિત આસપાસની 10 ફાયર ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. આગ બુઝાવવા માટે 3 લાખ લીટર પાણીનો ઉપયોગ થયો. ભીષણ આગ લાગતા કરોડોનું નુકસાન થયું. કંપનીમાં આગ લાગવાથી 60થી વધુ કેમિકલ ભરેલા ટેન્કરો બળીને ખાખ થયા છે. આગ એટલી ભીષણ હતી કે 3 કિલોમીટર દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટે ગોટા દેખાયા હતા. આગને કારણે આસપાસ રહેતા લોકોના જીવ પણ અદ્ધર થઈ ગયા હતા. જોકે આગ લાગવાનું કારણ હજુ અકબંધ છે. હવે ગરમ વસ્ત્રો કાઢી રાખજો. કડકડતી ઠંડીમાં ઠરવા થઈ જજો તૈયાર. રાજ્યમાં હવે ઠંડીનું જોર આવતા સપ્તાહથી વધી શકે છે. રાજ્યમાં વહેલી સવારે ઠંડીનો અહેસાસ થશે. તેમજ અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે પવનોની દિશા બદલાતા બેવડી ઋતુ રહેશે. ધીમે ધીમે ઠંડીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે તો બીજી તરફ બપોરના સમયે ગરમી પણ લાગી રહી છે. આવતા સપ્તાહથી વધી શકે છે ઠંડીનું જોર. આગામી 2 દિવસમાં તાપમાન ઘટશે. તાપમાનમાં 2 ડિગ્રી જેટલો ઘટાડો થશે. સાથે જ ટ્રાન્ઝિશન મહિનો હોવાથી દિવસ દરમિયાન તાપમાન યથાવત રહેશે. એટલે કે આગામી 5 દિવસ ગુજરાતના મહત્તમ અને લઘુત્તમ વાતાવરણમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય. દિવસે 36 ડિગ્રી જ્યારે રાત્રે 21 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન રહેશે. રાજ્યમાં એસટી બસમાં મુસાફરી કરતા લોકો માટે આવ્યા છે રાહતના સમાચાર. હવે ટિકિટ માટે છુટ્ટાના ઝંઝટ અને લાઇનથી મળશે છુટકારો. કંડક્ટરની પણ મોટી સમસ્યા દૂર થઈ, કેમ કે હવે એસટી બસમાં નવા 2000 યુપીઆઈ મશીન પણ આપવામાં આવ્યા છે, જેની મદદથી મુસાફરો યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરી શકશે. આ સાથે જ રાજ્યમાં વધુ એક નવી એસટી બસનો લોટ એસટી નિગમને મળ્યો છે. એસટી નિગમને વધુ 40 નવી બસ મળી છે. આ તમામ બસો 2x2 છે, જેને વાહન વ્યવહાર મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. નવી મળેલી આ 40 બસ પૈકી અમદાવાદને 15 બસ, મહેસાણાને 7 બસ ફાળવાય છે. આ ઉપરાંત બરોડાને 10 બસ, ગોધરાને 6 અને ભરૂચ ડેપોને 2 બસો ફાળવવામાં આવી છે. નવી બસોની સાથે સાથે યુપીઆઈ સિસ્ટમને પણ અમલી બનાવવામાં આવી છે. યુપીઆઈથી એસટી બસમાં ટિકિટ બુકિંગનો પણ આજથી પ્રારંભ થયો છે. એસટી બસની અંદર હવે મુસાફર અને કંડક્ટર વચ્ચે છૂટા પૈસા માટે માથાકૂટ નહીં થાય. એસટી નિગમને આજે 2000 યુપીઆઈ મશીન ફાળવવામાં આવ્યા. ઓનલાઈન પેમેન્ટ એસટી બસમાં ટિકિટ ખરીદવાની સુવિધા આજથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી. આવનાર 1 વર્ષમાં બીજી નવી 2000 બસ લાવવામાં આવશે. રાજ્યના ધાર્મિક અને ફરવાલાયક સ્થળો પર એસટી વિભાગની કનેક્ટિવિટી વધારવામાં આવશે. હાઈકોર્ટની અનેક ટકોર બાદ પણ રોડ પર ઢોરનો શોર અને બિસ્માર રોડની સમસ્યા જેસે થે જેવી છે, જેને લઈને હાઈકોર્ટ હવે લાલઘૂમ થઈ છે. ઢોર, રોડ અને ટ્રાફિક મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ છે, જેમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની સરકારને ટકોર છે કે શું કરવા માંગો છો. આ 3 મોટી સમસ્યા સામે સ્ટેટ લીગલ ઓથોરિટીના રિપોર્ટમાં પણ બેદરકારી સામે આવી છે. સરકાર કામગીરીમાં નિષ્ફળ રહી હોવાની કોર્ટમાં નોંધ લેવાઈ છે. રાજ્યના બિસ્માર રસ્તાઓ, રખડતા ઢોર, ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા મુદ્દે થયેલી અરજી પર હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ, જ્યાં ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના રિપોર્ટની હાઈકોર્ટે ગંભીર નોંધ લીધી. હાઈકોર્ટે આદેશ કર્યો છે કે 3 સમસ્યામાં જવાબદારીના બદલે સમય નહીં મળે. આવતીકાલે સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરો. આવતીકાલે પણ જવાબ નહીં મળે તો કોર્ટ નિર્ણય લેશે. તમામ કોર્પોરેશનમાં અને સરકારના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કોર્ટના હુકમના તિરસ્કાર અંગેના ચાર્જ ફ્રેમની કોર્ટે કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી છે. આવતીકાલે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે ચાર્જ ફ્રેમની કામગીરી હાથ ધરાશે. રાજ્ય સરકાર અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી સમયની માંગ કરતા તેમને ખખડાવ્યા હતા. આ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
ઠેર ઠેર જોવા મળી રહ્યો છે કચરાનો ઢગલો. ઓફિસની લોબી હોય કે લોકોના બેસવાના બાકડા, તમામ જગ્યાએ છે કચરાનું સામ્રાજ્ય. ઓફિસોમાં કચરાના ઢગલા છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં કચરો જ કચરો નજરે પડી રહ્યો છે. આ દ્રશ્યો છે ડાકોર નગરપાલિકાના. બ્રેક બાદ સમાચારોમાં આગળ વધીએ. દ્વારકાની ખંભાળિયા પાલિકા સામે આક્ષેપ થયો છે. ઢોર પકડવામાં ભેદભાવ રખાતો હોવાનો આક્ષેપ થયો. ગૌભક્તોએ પાલિકા સામે ભેદભાવનો આક્ષેપ કર્યો. ફક્ત ગાયને જ પકડાય છે, આખલાને નહીં. ગાયને પકડી ખાનગી પાંજરાપોળમાં મોકલી આપવામાં આવે છે. મોડી રાત્રે ગાયને પકડવા જતા મામલો વિચક્યો હતો. મોડી રાત્રે રખડતી ગાયને પકડવા આવી હતી ટીમ, જે બાદ ગૌરક્ષકો આક્ષેપ સાથે ગાયોને છોડાવવા ગયા. ઢોર પકડવા સામે ગૌભક્તોનો પાલિકા સામે આક્ષેપ. 5 દિવસમાં 50 ગાયને પકડી, એક પણ આખલો નથી પકડ્યો. આખલાને બદલે ગાયને જ પકડતા હોવાથી નારાજગી પણ છે. મામલો ઉગ્ર બનતા ગૌભક્તોએ મોડી રાત્રે હોબાળો મચાવ્યો, જે બાદ ગાયોને રાત્રે મુક્ત કરાતા મામલો થાળે પડ્યો હતો. વધુ માહિતી મેળવીએ. સંવાદદાતા દ્વારકાથી મુકુંદ મુકરિયા જોડાયા છે. મુકુંદ, જે રીતે ગૌભક્તો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે માત્ર ગાયોને પકડવામાં આવે છે, આખલાને નહીં, પરંતુ રખડતા કોઈ પણ પશુ હોય, પછી એ ગાય હોય કે આખલા હોય, જે આદેશ મળ્યો હોય છે એ પ્રમાણે પાંજરાપોળમાં મૂકવામાં આવે છે, તો એમાં આ પ્રકારનો રોષ, આ પ્રકારની નારાજગીને લઈને હવે પાલિકા શું કહે છે? જી પંકજ, વાત કરવામાં આવે તો દ્વારકા જિલ્લાના મુખ્ય મથક જામખંભાળિયામાં રખડતા પશુઓનો અવારનવાર ત્રાસ સામે આવી રહ્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને આખલાઓનો આતંક સામે આવી રહ્યો છે. ત્યારે નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા જે રખડતા પશુઓનો એક કોન્ટ્રાક્ટ દેવામાં આવ્યો હતો. ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા માત્ર ને માત્ર આખલા પકડવાની જગ્યાએ ગાયો પકડવામાં આવતા ગૌભક્તોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી હતી. નગરપાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા રાત્રે ગૌભક્તોએ વાત કરવામાં આવી, ત્યારે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે તેમને એવો જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો કે અત્યારે આખલા પકડવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, આખલાને રાખવાની વ્યવસ્થા નથી, ગાયોને ખાનગી પાંજરાપોળ સંભાળે છે, તે માટે અમે ગાયો પકડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. ત્યારે ગૌભક્તોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ હતી અને ગૌભક્તો રોષે ભરાયા હતા. ત્યારે રાત્રિના 12-1 વાગ્યાના સમય દરમિયાન જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મયુરભાઈ ગઢવી સહિતના જે પદાધિકારીઓ છે તેમને પણ ફોન કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની સમજાવટ બાદ જે ગાયો છે તે ગાયોને મુક્ત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ગાયોને પકડવાની કામગીરીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગૌભક્તોમાં રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. પંકજ. જી મુકુંદ, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો દ્વારકાના ખંભાળિયામાં આ સ્થિતિ છે કે ગાયો રખડતી હોય અને તેમને પકડવા જાય તો આખલાને કેમ નથી પકડતા, એ કારણ આપીને બાકીની ગાયોને છોડાવવા માટે ગૌભક્તો આવી જાય છે. અને હવે વાત અમદાવાદમાં ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર પર થયેલા હુમલાની. અમદાવાદમાં એએમસીના ડેપ્યુટી કમિશનર પર હુમલો થયો. દબાણ હટાવવા માટે તેઓ પહોંચ્યા હતા, પરંતુ ડ્રાઈવ દરમિયાન તેમના પર હુમલો થયો. ડેપ્યુટી કમિશનરને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલ નજીક જે દબાણો લાગ્યા હતા એ દબાણો દૂર કરવા માટે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને તેમની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી. એએમસીની ટીમ પર ટોળાએ હુમલો કરી દીધો. આ હુમલામાં મધ્ય ઝોન ડેપ્યુટી કમિશનર રમ્ય ભટ્ટ ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. તેમને ચહેરા અને માથાના ભાગે ઈજા પહોંચી છે. ઘાયલ ડેપ્યુટી કમિશનર એસવીપી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.